കീർത്തിച്ചു ഘോഷിക്കാൻ സ്തുതി. വാദ്യത്തോടു ചേർത്തു നിൻ സ്വരം. ഹല്ലേലൂയ ഗീതം പാടുക. കർത്തനെ 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 ആർത്തു സന്തോഷിക്കൂ. കർത്തനെ 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 ആർത്തു സന്തോഷിക്കൂ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യതയോളം ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്താമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഒരു പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഞായറാഴ്ചയിൽ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാവകാശം തരുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിലും ഉറക്കത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായൊരു പ്രഭാതം കാണുവാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തിരശീലകളില്ലാതെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ തിരുമുഖം ദർശിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ട കരുണാസമ്പന്നനായ സ്നേഹനിധിയായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ആരാധന മധ്യേ തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. അങ്ങേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉടന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നങ്ങേ കാണുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കാതുകളെ തുറന്ന് അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഒരുക്കണം. എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണമേ. സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദയ തോന്നി കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. ദൈവനാമസ്തുതിക്ക് മഹത്വത്തിനുമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 35-ാമത്തെ കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 35-ാമത്തെ കീർത്തനം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 300, ഹിം നമ്പർ 300. Shame.
Let us pray. Almighty God, unto whom all hearts be open, all desires known, and from no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily mark your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, peace to God's people on earth. Lord God, Holy King, Almighty God, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lamb of God, you take your blessings of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, for you alone are the most high. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Our Lord's summary of the law and the prophets. Our Lord Jesus Christ said, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the great and first commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. On these two commandments depend all the law and the prophets. Lord, have mercy upon us. And incline our hearts to keep this law. Brothers and sisters, we have come together to hear God's most holy word. So let us therefore kneel and examine ourselves in silence, seeking God's grace, that we may draw near to Him with repentance and faith. You that do truly and earnestly repent of your sins, and are in love and charity with your neighbors, and intend to live a new life, following the commandments of God and walking from henceforth in His holy ways, make your humble confession to Almighty God, that you may be reconciled anew to Him through our Lord Jesus Christ. Let us join together in following prayer. Heavenly Father, we have confessed that and your neighbor, we have walked darkness rather than light. We have named the name of Christ, and not about from iniquity. Mercy upon us. We ask you for the sake of Jesus Christ. Forgive us all our sins. Cleanse us by your Holy Spirit. Quicken our consciousness. Enable us to forgive others, that we may henceforth share in the rest of life to the glory of your holy name. Hear the gracious word of God to all who truly turn to Him through Jesus Christ. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Faithful is the saying and worthy of all acceptation, that Christ came into the world to save sinners. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation for our sins. Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised the forgiveness of sins to all who forgive their brethren, and with hearty repentance and true faith turn unto Him, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and bring you to eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. The ministry of the Word of God. The Lord be with you. ഇപ്പോൾ വേദഭാഗത്തു നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഒന്നാം വേദഭാഗം.
Today's first lesson is taken from the book of Exodus, chapter 36, verses 2 to 7. Exodus, chapter 36, verses 2 to 7. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people continued to bring farewell offerings morning after morning. So all the skilled craftsmen who were doing all the work on the sanctuary left their work and said to Moses, "The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done." Then Moses gave an order, and they sent this word throughout the camp: "No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary." And so the people were restrained from bringing more, because what they already had was more than enough to do all the work. Here ends the first lesson. സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം 116 സങ്കീർത്തനം 12 മുതൽ 19 വരെ. 116 സങ്കീർത്തനം 12 മുതൽ 19 വരെ. യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവനെന്ത് പകരം കൊടുക്കും? യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ നേർച്ചകളെ അവന്റെ സകല ജനവും കാണുകയെ കഴിക്കും. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാകുന്നു, നിന്റെ ദാസനും നിന്റെ ദാസിയുടെ മകനും തന്നെ. നീ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലും യെരൂശലേമേ നിന്റെ നടുവിലും കാണുകയെ കഴിക്കും. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. രണ്ടാം വേദഭാഗം. രണ്ടാം പാഠം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 20 വരെ. ഫിലിപ്പിയർ 4-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല. ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴ്ചയിലിരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരിപ്പാനും എനിക്കറിയാം. തൃപ്തനായിരിക്കാനും വിശന്നിരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരിപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. എങ്കിലും എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി.
ഫിലിപ്പിയരെ, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കധോനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചിലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്നും നിങ്ങളും അറിയുന്നു. തെസ്സലോനിക്കയിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ 1-2 വട്ടം അയച്ചു തന്നുവല്ലോ. ഞാൻ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് ഏറുന്ന ഫലമത്രേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട്, സമൃദ്ധിയായും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിനു പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ യാഗമായി എപ്പർഫ്രോദിത്തോസിന്റെ കൈയാൽ ഞാൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും. നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേൻ. ഇവിടെ 2-ാം പാഠം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 27 വരെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. Today's gospel portion is taken from Gospel according to St. Luke, chapter 19, verses beginning from 11 to 27. While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was near Jerusalem, and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. He said, "A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called them 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work," he said, "until I come back." But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, "We don't want this man to be our king." He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money, in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, "Sir, your mina has earned 10 more." "Well done, my good servant," his master replied, "because you have been trustworthy in a very small matter, take a charge of 10 cities." Then second came and said, "Sir, your mina has earned 5 more." His master answered, "You take charge of 5 cities." Then another servant came and said, "Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow." His master replied, "I will judge you by your own words. You wicked servant, you knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then don't you put my money on deposit, so that when I came back, I could have collected it with interest?" Then he said to those standing by, "Take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas." "Sir," they said, "he already has 10." He replied, "I tell you that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even that he has will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me." This is the word of God, our Lord Jesus Christ.
വേദഭാഗ ധ്യാനത്തിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 397 കീർത്തനം പാടാം. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം 231. പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്തമായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവേ, ഈ പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഞായറാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ പാദപിടം ചേർന്നിരുന്ന അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ ലഭിച്ച നല്ല അവസരത്തിനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. അല്പസമയം അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഹൃദ്യമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യവിചാരകത്വം ഞങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കാൽവരി ക്രൂശിൻ്റെ മരവിലും തിരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മരവിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മറച്ചാടാം. യേശു മൂലം അടികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയതൊന്ന് കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭ ഇന്ന് കാര്യവിചാരകത്വ ഞായറാഴ്ചയായി ആചരിക്കുകയാണ്. ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയം കാര്യവിചാരകത്വം, സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും എന്നതാണ്.
ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം നൽകുന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ അർത്ഥപൂർണമായി ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരായി ഈ നാളുകളിൽ ജീവിക്കാമെന്ന് അല്പമായി ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ വേദഭാഗം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 27 വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുലീനനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുവാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയും രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരികയും പോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ 3 ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വെള്ളി പലിശ സഹിതം വാങ്ങുന്നതും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന ഒരു ദാസനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഉപമയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യമാണ്. അവർ യെരുശലേമിനോട് സമീപിച്ചിരിക്കയാലും ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാലും യേശു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. പാരമ്പര്യമായി ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ പോയ മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവാണെന്നും 10 താലന്ത് വെള്ളിയും 5 താലന്ത് വെള്ളിയും 1 താലന്ത് വെള്ളിയും 3 തൻ്റെ ദാസർക്ക് കൊടുത്തുപോയ ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്ന് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപ്രതിഷ്ഠതയാണെന്നും അന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് പാരമ്പര്യമായി നാം കേട്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഉപമയിൽ അതിന് ചില പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഭാഷ, ഇതിൻ്റെ ശൈലിയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 1 മുതൽ 10 വരെ സക്കായി എന്നു പേരായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ കർത്താവ് എരിഹോയിൽ നിന്ന് യെരുശലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യെരുശലേമിനെ സമീപിച്ച ശേഷം യെരുശലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ 21 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 41 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു. ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സന്ദർശന കാലം നീ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് 4 പുറത്ത് ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തിട്ട് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും. യെരുശലേമിന് നേരിടാനിരിക്കുന്ന മഹാദുരിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ്, രക്ഷയ്ക്കും നാശത്തിനും ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ 10 താലന്ത് വെള്ളിയുടെ ഉപമ. ഇത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയല്ല, അത് ചരിത്രത്തിൽ, യെരുശലേമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം കർത്താവ് അതിൽ നടത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ്. BC 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാനായ ഹെരോദാവിൻ്റെ പുത്രൻ അർക്കലയോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ഹെരോദാവ് മരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനെ അർക്കലയോസിനാണ് പിന്നീട് നാടുവാഴിയാനുള്ള അവകാശം പിതാവ് നൽകിയത്. അദ്ദേഹം നാടുവാഴിയായി. എന്നാൽ അന്ന് പലസ്തീൻ റോമിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അംഗീകാരവും അനുവാദവും ഇതിന് വേണമായിരുന്നു. അർക്കലയോസ് റോമിലേക്ക് അഗസ്റ്റസ് സീസറിനെ കാണാനായി പോയി. പോകുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ അഗസ്റ്റസ് സീസർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ അഗസ്റ്റസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, നാടുവാഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടാണ് അർക്കലയോസിനെ തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഈ സംഭവമാണ് കർത്താവ് ഒരു ഉപമയായി ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നാം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മാനത്തിനപ്പുറം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്നതിന് ഞാൻ പറയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്,
യേശു രാജാതി രാജാവാണ്. അവൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരണം എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വചനം ദൈവമായിരുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുന്നത്. അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, അവൻ ദൈവമായിരുന്നു. ഈ ദൈവമായ കർത്താവ്, രാജാവായ കർത്താവ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരണം എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ അവൻ ദാസരൂപം എടുത്തു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ദൈവവും രാജാതി രാജാവുമായിരുന്നു. അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇനി വരാനിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. രണ്ട്, ഇതാകെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ രാജാവായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും, അവരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളവിൻ എന്നാണ് ഈ രാജാവ് പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന കർത്താവ് പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു കർത്താവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 44-45 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കർത്താവാണ്. യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു രാജാവായി കർത്താവ് മടങ്ങി വരും എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. 3, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഷയാണ്, കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത്. പലിശ, ലാഭം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 15-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. അത് പലിശ വാങ്ങുന്നതിന് എതിരാണ് എന്നുള്ളത്. തൻ്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കൂട്ടുകാരന് ദോഷം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ളത്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി, എല്ലാം ചവറ് എന്ന് എണ്ണുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കർത്താവ് തന്നെ സ്വയം ത്യജിച്ച ഒരു കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാഭം നേടുന്ന ഒരാൾ കർത്താവാണ് എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. 3, ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം ചൂഷണത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തവനോട് അവനുള്ളതും കൂടി എടുത്തു കളയുകയും ഉള്ളവനധികം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു 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 മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. ഉള്ളവനോട് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയും ഇല്ലാത്തവനോട് ഇല്ലാത്തതും എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമാണം എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രമാണമാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 42-ാം അധ്യായം നമ്മൾ 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തു കളയാത്ത കർത്താവ് എന്ന്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് യേശുക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപമ? ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഈ നാശത്തിൻ്റെ, യെരുശലേമിന് വരാനിരിക്കുന്ന നാശകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ 19-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം, ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാലും അവർ യെരുശലേമിനടുത്തിരിക്കാലും ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. കർത്താവ് ഇത് പറയാനുള്ള വളരെ കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 45 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ 2 ശിഷ്യന്മാർ, സബദിപുത്രന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വരം നൽകണം, ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കാനുള്ള അധികാരം നീ തരണം എന്നാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പം ഇതൊരു അധികാര കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അധികാരം പങ്കിടുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ കർത്താവ് ഈ ഉപമ അവരോട് പറഞ്ഞത്. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ അവരോട് പറയുന്നത്. ഈ ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് അവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന്, വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ആ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്നതും അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടവും AD 65 മുതൽ 70 വരെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും അവൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനും ശേഷം സംഭവിച്ച സംഭവമാണ് AD 65 മുതൽ 70 വരെ മഹാപീഡനകാലം. കർത്താവ് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒന്നാണ്, വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾ പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും പ്രതികാരദാഹിയായ രാജാക്കന്മാരുടെയും കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള, അതിന് മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ഉപമയിലൂടെ അവരോട് പറയുന്നത്.
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ലോകക്കാരല്ലാതിരിക്കെ ലോകം അവരെ പകച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മുമ്പ് കൂട്ടി പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ പ്രതികൂലമായ നാളുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ആ നാളുകളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതും. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം പൊതുവെ ലിറ്റിൽ അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗത്ത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ പ്രതി നിങ്ങളെ സകലരും വെറുക്കും, നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിൽക്കും, നിങ്ങളെ തടവുകാരാക്കും, നിങ്ങളെ കൊല്ലുക പോലും ചെയ്യും എന്നുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ഇത് എടുത്താൽ മതി. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നതും ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതികൂല നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഒരുങ്ങേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട, വിശ്വസ്തരായി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ ഉപമ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ, വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ സുഖകരമായ ഒന്നല്ല, പ്രതികൂലമായ ഒന്നാണ്. അതിന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ള സൂചനയാണ് കർത്താവ് നൽകുന്നത്. 2, ഇവിടെ കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാര്യവിചാരകത്വത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് എല്ലാത്തിനെയും അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല, ചിലതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണം ചിലതിനോടുള്ള അനുസരണക്കേടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭയം കൂടാതെ അധികാരികളെ എതിർക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി കാണിക്കണം എന്നുള്ളത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ 2 സൂതികർമ്മിണികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മിഡ് വൈഫ്സിനെ കുറിച്ചും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സൂതികർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് മിസ്രയീം രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാതെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും രക്ഷിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഫറവോന്റെ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയണം എന്നുള്ളതാണ്. കൊന്നുകളയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ സൂതികർമ്മിണികളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കൽപ്പന. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ ചെയ്തത് ചക്രവർത്തിയെ അനുസരിക്കാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വരാനിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ നാളുകളിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയല്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തികളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുവാനുള്ള ആർജവവും ധൈര്യവും ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസി കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണം ചിലതിനോടുള്ള അനുസരണക്കേടിലൂടെയാണ് നാം കാണിക്കേണ്ടത്. വിധേയത്വം, ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അനുസരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ചിലതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കാനും ചിലതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനുമുള്ള ധൈര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ അഗ്രിപ്പാ രാജാവേ, ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ദമസ്കോസിലും പിന്നീട് യെരൂശലേമിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി ദൈവിക ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം, നിലവിലിരിക്കുന്ന തിന്മ നിറഞ്ഞൊരു ഘടനയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ കാര്യവിചാരകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളുവാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുന്നതാണ്, അതിനെതിരെ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യവിചാരകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനുസരണം എന്നുള്ള, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലതിനെ എതിർക്കുന്നതിലൂടെ, ചില നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് ഇത് പഠിപ്പിക്കും, വരാനിരിക്കുന്ന ദുരിത നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചിലതിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്.
ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചിലതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. ചിലതിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും, ചിലതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടി വരും, ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ചിലതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമുയർത്തലുകൾ പോലും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലാക്കലിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യവിചാരകത്വം നമുക്ക് അർത്ഥപൂർണമായി നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയുക. മൂന്നാമത്, ഈ ഉപമ നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനായി നമുക്ക് നഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതും, അഭയമില്ലാത്തൊരു ആത്മീയത നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇവിടെ ഈ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ച, ഒരു റാത്തൽ വെള്ളി ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളത് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഈ രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ. അത് അവനറിയാം, അപകടകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപകടങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടനായ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തിന്മ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞൊരു വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും, അവർ സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളത്. സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം നാളെ തൊട്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോകും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, അപകടങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അഭയമില്ലാത്ത ആത്മീയത സ്വീകരിക്കാൻ അവർ ധൈര്യം കാണിക്കും. തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിലും തുറക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അഭയമില്ലാത്ത ഒരാത്മീയതയാണ്. നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ മനുഷ്യൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആരും വാതിൽ തുറക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യവിചാരകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപകടം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തിനാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആത്മീയതയുടെ വില. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരനുഭവമുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയത. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സകലതും ചവറ എന്നെണ്ണുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപകടമേറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള, അപകടകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നുള്ളത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, ആർജവമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയാൻ, നീ ദുഷ്ടനും ക്രൂരനുമായ മനുഷ്യനാണ് എന്നെനിക്കറിയാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നു. തിന്മയോട് എതിർക്കാനുള്ള ആർജവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു അപകടം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അനുഭവം. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപകടം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള, ആ ഒരു അപകടം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള വിളിയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇവിടെ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ ദിനങ്ങളാണ് ഇനി മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യവിചാരത്വം നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, അതിനോടുള്ള വിശ്വസ്തത നമ്മൾ പുലർത്തുമ്പോൾ, അതിനോട് ഉത്തരവാദിത്വം പുലർത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കഴിയേണ്ടത് ഈ ഉപമയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ സ്വീകരിച്ച ചില മാർഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പ്രതികൂലങ്ങളാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാവുക. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഒന്നാമതുണ്ടാവണം. 2, എതിർക്കേണ്ടതിന് എതിർക്കാനുള്ള, ചിലതിനോടൊക്കെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ശിരസാവഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലി, ഒന്നിനോടും ഒത്തുതീർപ്പിന് നിൽക്കാത്തൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലി. എതിർക്കേണ്ടതിനെ എതിർക്കാനും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയുന്ന,
സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉപദേശങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. 3, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപകടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. അഭയമില്ലാത്ത ആത്മീയതയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപകടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടലുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മീയത സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയത രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധന്യമായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം. ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരെ എന്നുള്ള വിളിക്ക് യോഗ്യരായി തീരും. അങ്ങനെ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിന് ഈ നാളുകളിൽ വലിയവനായ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുകയും ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ധ്യാനം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലാമോ? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽപ്പെടുത്താതെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ. പെന്തക്കോസ്തിന് മുൻപ് 6-ാം ഞായർ, കാര്യവിചാരത്വ ഞായർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവായ ദൈവമേ, ഈ ലോകത്തുള്ള കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായുള്ള എല്ലാ കാര്യാദികളുടെ ഉറവിടവും അവയുടെ വിനിയോഗവും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും വിസ്തൃതിക്കുമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യവിചാരകത്വവും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും മഹത്വത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യവിചാരത്തിന്മേലുള്ള വിശ്വസതയും സത്യസന്ധതയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് വളരെ മാറാക്കണമേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യവിചാരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യസന്ധതയോടും വിശ്വസ്തയോടും ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ തുടർന്നും സഹായിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും കൂടെ ഏകദൈവമായി കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശുമിശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ. ദൈവമേ, സകല വിശുദ്ധ ആഗ്രഹങ്ങളും സകല നല്ല ആലോചനകളും സകല നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളല്ലോ വരുന്നത്. നിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ ശത്രുഭയം കൂടാതെ കാക്കപ്പെട്ട്
ആശ്വാസത്തോടും ശാന്തതയോടും ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിപ്പാനും ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ മൂലം നിന്നടിയാരായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. കൃപയ്ക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ. സകല നന്മകളുടെയും കാരണനും ദാതാവുമായ സകലശക്തിയും ബലമുള്ള കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നട്ട് സത്യമായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സകല നന്മ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച് ഇവയിൽ തന്നെ നിന്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് സഭയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. അറിയിപ്പുകൾ. സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടന്നു വരുന്ന വേദപഠന ക്ലാസ് ഈ ആഴ്ച 7-ാം തീയതി, ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം 12 മണിക്ക് കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഫാമിലി കെയർ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന 6-ാം തീയതി, ജൂലൈ മാസം 6-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:30 സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സഭയിൽ നിന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചരമം. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ അംഗമായ കലൂർ മിസ്റ്റർ TM ലാൻസിയുടെ ഭാര്യമാതാവ് ജൂലൈ മാസം 1-ാം തീയതി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. 2-ാം തീയതി ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെട്ടു. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെ ഈ സമയത്ത് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചവർ താര തോമസ് ചാക്കോ, മേരി വർഗീസ്, ജേക്കബ് ജോർജ് കോടിയാട്ട്, ബ്ലെസിൻ ജീവിത, നമിത മരിയം ജോസഫ്, ഈവ്ലിൻ റേച്ചൽ ജോർജ്, ബിറ്റു കോശി, ടിയാന റോഷൻ, ടിൻറ്റു ജെയ്സൺ, മരിയ പീറ്റർ, ഡോക്ടർ മാത്യു CM, ജോർജ് CJ, ഗ്രേസി ഡേവിഡ്, ബെനിൻസൺ B, പൂനം ചെറിയാൻ, ടീന ജോർജ് പുളിമൂട്, പ്രമീള റോയ് ഫിലിപ്പ്, ജൂലി ചാണ്ടി, സാംസൺ ഷിബു S, നവീൻ റിച്ചാർഡ് നിക്കോളസ്, ജോൺസൺ അസരിയ, രാജീവ് പോൾ നിക്കോളസ്, ഡോക്ടർ കുര്യൻ CT, ഫിനി മറിയം ജേക്കബ്, ഡോക്ടർ ഗ്ലിൻ ജേക്കബ് വർഗീസ്, രാജേഷ് റോഷൻ, റിജി G വർഗീസ്, ജോൺ J ചാണ്ടി, മാത്യു കോര കുരുവിള, ജേക്കബ്, ടോണി ഹെസക്കിയേൽ, വിൽഫ്രഡ് സോളമൻ, ജോർജ് ജേക്കബ്, ചാർലി വർക്കി, രേഖ മത്തായി, പ്രിൻസ് തോമസ്, മാത്യു K വർഗീസ്, പ്രിയ സാറ അജിന്ത്, അച്ചാമ ജോർജ് തരകൻ, ലിയ മെറിൻ ജോൺ, ഇമ്മാനുവേൽ എബ്രഹാം ജോൺ ആൻഡ് കെസിയ ജോർജ്. വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവർ വില്യം സഞ്ജയ് KS ആൻഡ് ലിസി സഞ്ജയ്, മനോജ് ബാബു ആൻഡ് ജെസ്സി മനോജ്,
Fen JB and Minnie Baker Fen, Rajan Phillips, Dr. Rajan Phillips and Shirley Phillips, Thomas Matthew and Sheba Rachel Thomas, Joseph P. John and Jolie Joseph, Chaco John Punnan and Dennis Punnan, Janine P. George and Sherin Shakespeare, Johnson KJ and Eliama Johnson, Pradul Ujjwal and Anita Mary Varki, Vinay Varki Sam and Mary John Madatil, Matthew Sandy and Annie Matthews, Roy Thomas Phillips and Pramila Roy Phillip, Ashish Benjamin Uman and Anju Achama Abraham, GB Matthew and Smita Cherian and R.V. Cherian and Shirley R.V. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ പെരുകുന്നത് നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയവരെയും വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ച എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ ഓർക്കുന്നു. പുതിയ ഒരാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നീ അവരെ സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും അവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ആയുസ്സിന്റെ എല്ലാ നാളും അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. തിരുകൃപാപ്രകാശത്തിൽ അവരെ നടത്തുകയും മഹോദരാജത്തിനായി അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ ദിവസം വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ എന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ലോകത്തെ ഇന്ന് ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ വിപത്ത് കർത്താവേ അവിടുന്ന് വലിയൊരു ആശ്വാസവും ശാന്തതയും കൽപ്പിച്ചാക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ ദേശത്തെ ഓർക്കാം, രാജ്യത്തെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർക്കാം. കോവിഡ് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, സമാധാനം, ശാന്തി, ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് കർത്താവേ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് വിനയമായിട്ട് ഏറ്റു പറയാം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓർക്കാം. ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, വ്യക്തികൾ, എല്ലാവരെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവി ദേശത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ നാടിനു വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഉത്തമമായ ബോധം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണമേ. ദൈവമേ, ആവശ്യമാകുന്ന
കൃപ, ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്കോട് നൽകി തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഇനിയൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കരുതേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ തിരുമേനിമാരെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരെ ഓർക്കാം. നമ്മുടെ മഹായിടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുമേനിയെ ഓർക്കാം, ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനെ ഓർക്കാം, എല്ലാ ശുശ്രൂഷക ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഉപദേശിമാരും സിസ്റ്റേഴ്സ്, വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിഷണറിമാർ, മറ്റു പ്രവർത്തകർ, സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ, സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സഭയെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായി തീരുവാൻ, സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും കർത്താവേ ഉത്തമമായ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തികളുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഭവനങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, രീതിയിൽ കഴിയുന്നവർ, ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭാവേ അവരോടൊക്കെയും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ. അവിടുത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കരം, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന കരം അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമില്ലല്ലോ, എന്നാൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർവാശ്രയവും ആശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഭാവേ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സറിയ ദൈവം, മനം തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, തകർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങാണല്ലോ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാവേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ശരീരങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും. എല്ലാ സംഘടനകളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സൺഡേ സ്കൂൾ, ഗൈഡ് സംഘം, സ്ത്രീജന സഖ്യം, ഫാമിലി കെയർ, ഏരിയ പ്രെയർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഫീഡിംഗ് ദ നീഡി, യുവജന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഘടനകളെയും കൗൺസിൽ സെന്ററുകളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഭാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കരുതുവാൻ, സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളിൽ കൂടി കർത്താവേ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും അവിടെ ഒരുക്കണമേ. ഞങ്ങളല്ല കർത്താവേ, അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വെറും കർത്താവേ ചാലകങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. ഞങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെ, മനസ്സുകളെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതാണ്. എല്ലാ ഭവനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ദൂരത്തും ചാരത്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാം. അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവേ അവരോട് കൂടി ഇരുന്ന് ദൈവമേ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വേർപാടിന്റെ വേദന മൂലം കർത്താവേ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന, ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. വാർദ്ധക്യത്തിലെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാം. നരയ്ക്കുവോളം ചുമക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ദൈവമേ അവർ ഉള്ളംകൈയിൽ വഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ പൈതങ്ങളെ ഓർക്കാം. വളർന്നു വരുന്ന വഴികളിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ആവശ്യഭാരങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവയാകുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നതിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവിധ മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയോട് ചോദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എന്നത് മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളും മനസ്സലിവുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും ദൈവമാക്കി സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കാം. പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, സർവ്വപിതാവേ, അയോഗ്യനും സർവ്വശക്തനും നിരപസലന്മയ്ക്കായിട്ടും ആർദ്രനന്മയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അനുഭവമായുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഈ ആയുസ്സിനെ സകലർക്കു വേണ്ടിയും എല്ലാറ്റിനും മേലായി യഥാർത്ഥമായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത നിന്റെ വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയും കൃപാവളികൾക്ക് വേണ്ടിയും മാതൃപ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മായപ്പെടാതെ അങ്ങനെയുള്ളവയായി തീരേണ്ടതിനും നിന്നെ സേവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്കെയും വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും നിന്റെ ഉപാധന അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ നടപ്പിലും നിന്റെ സ്തുതിയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിന്റെ സകലങ്ങളെ കുറിച്ച് തക്കതായ ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ നിനക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കരുണയോടെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതാവുന്നവർ കണ്ടറിവാനും അവയെ വിശ്വസ്തയോടെ നിവർത്തിപ്പാൻ അവർക്ക് കൃപയും ശക്തിയും ലഭിപ്പാനും ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ അരുളേണമേ. ഈ സമയത്ത് ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 147 ഗീതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടാം. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ 147. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രദാനങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈനായി ആരാധന വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായി സ്തോത്ര കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ദയവായി അതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ ഗീതം 147. Oh
സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും അവനോടുകൂടെ സകലവും സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വഴിപാടുകളെ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹം കൊണ്ടും ദേഹി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും എന്റെ സത്യമായും സോദരമായും സേവിക്കുകയും എന്റെ സേവകളെ കൊണ്ട് സന്തോഷവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ദാനങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയരുളേണമേ. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിത്യദൈവമേ, നിന്റെ മഹാശക്തിയുടെ സംരക്ഷണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെയും എന്നേക്കും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിനും പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികൊണ്ടും നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചേർന്ന ക്രിയയിലും നടത്തി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പുറമേ ചെവി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും സ്തുതിക്കും നല്ല നടപ്പാകുന്ന ഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപയാൽ അകമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പതിമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയങ്ങളോടെ കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്തുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്നുവരേക്കും കാലാവസാനം കൂടാതെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒടുവിലായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും 284 കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും 284 കീർത്തനം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 244, ഹിം നമ്പർ 244.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, വിശുദ്ധ ദിവസം അടിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. കർത്താവേ ദൈവമേ, തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, യഥാർത്ഥ കാര്യവിചാരത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാനും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നൽകുന്നതായി തീരുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. കർത്താവെ, സ്വയം കർത്താവെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കർത്താവെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ നാളുകളിൽ ദൈവമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കാത്ത് പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉള്ളംകൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലതും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം. ആമേൻ.